अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज एक और अहम मौजू पर तबसरा करना जरूरी समझूंगा। वैसे तो मुस्लिम माशरा पहले से ही बहुत सारी मुसीबतों में घिर चुका है और मजीद घिरता ही जा रहा है। यह अलग बात है कि इसे आने वाली मुसीबतों का बिल्कुल एहसास नहीं है। भले कोई भी हो, फिर आप दीनी रहनुमा या सियासी रहनुमा, हर कोई अपनी दुनिया में मस्त है। अब तो मदारिस पर भी हुकूमत की जानिब से साजिश के काले घने बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ माशरा माशी परेशानियों में मुब्तला है, कईयों के कारोबार ठप होने की कगार पर है, तो कई मुसलमान अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। सरकारी नौकरियों में जानबूझकर मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। वही कई सारे समाजी मसाइल से भी यह समाज जूझता नजर आ रहा है। इख्तिदार पजीर भाजपा मोदी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को हर लिहाज से हिरासा करने की कोशिश तो जब से भाजपा हुकूमत इख्तिदार पर आई हुई है मुस्तकिल जारी है। फसाद के साथ नस्ल कशी की भी धमकी इस समाज को खुले मंचों से हिंदुत्ववादियों की जानिब से दी जा रही है। पर मुस्लिम समाज की दास्तान ही कुछ अलग है। बहुत सारे मसाइल, मुसीबतें, परेशानियों से घिरता है समाज और हुकूमतों की जानिब से कस्ता शिकंजा और बेहिसी के साथ मजीद अपने मसाइल में उलझता है माशरा और भी खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। इन तमाम मसाइल में सबसे ज्यादा जिस खुराफात कहिए या यूं कहिए कि समाजी परेशानियों में दिन ब दिन धंसता जा रहा है वो है घरेलू मामला। ना सिर्फ जमीन जायदाद बल्कि तलाक खुला का रिवाज आम बनता जा रहा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इल्मी दानिश्वर भी इस सुलगते मसाइल पर खुलकर मस्जिदों से बोलते हुए नहीं देखा जाता। मियाँ बीवी के मसलों में इस कदर जबरदस्त इजाफा होता जा रहा है कि लगता है कि शायद माशरा बिल्कुल तबाही की तरफ अपने आप ही बढ़ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को इस जमीन पर हुकूमत करने के लिए पैदा किया था, लेकिन अपने जिस्म, जहन, दिलो दिमाग को पूरी तरह से गुलामी के हवाले करते हुए देखा जा रहा है। अगर महज बेलगाम शहर की बात की जाए तो हर तीसरा घर इस नहुसत से मुतासिर हुआ पाया जा रहा है। इसके कई सारे वजूहत हैं, पर क्या महज खुला और तलाक के लिए ये मुस्लिम समाज बना हुआ है? किसी की बहन, किसी की बेटी का मसला अब रोजाना का मामला बनता जा रहा है। तकरीबन घरों में वालिदैन अपनी बेटी या बेटे को लेकर परेशान है। आखिर इन तमाम चीजों के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वजह है कि आज हर तीसरा चौथा घर इस नहुसत से मुतासिर हो चुका है? पहले बेटियां घर से विदा होती थी तो वालिदैन अपनी जिम्मेदारी से बरी होने का इत्मीनान भी मिलता, लेकिन अब शादी के बाद कब लड़की पलट कर घर वापस लौटती है और किस नए मसले को खड़ा करती है बताना मुश्किल हो चुका होता है। खासकर आज़ाद ख्याली इस नहुसत के लिए जिम्मेदार होने की रिपोर्ट बताई जा रही है। अब दुनिया की नज़र में तो लड़का लड़की बराबर का नारा लगाया भी जाता है और इस्लाम ही एक मजहब है जिसने लड़का लड़की को बराबरी का हक दिया। बहुत कुछ बातों को हम अपने हिसाब से या अपने मिजाज के मुताबिक हलाल और हराम करार देने लगते हैं। कुछ जगहों पर अपनी बीवी को बच्चे न होने की बिना पर तलाक दिया जाता है, तो कुछ जगहों पर मियाँ बीवी के छोटे से मसले को वालिदैन या घर वाले इतना तूल देते हैं कि अच्छी खासी जिंदगी को तोड़ने वाले भी अपने ही करीबी बन जाते हैं। अफसोस इस बात का होता है कि दीनी रहनुमा भी इस मसले को मामूली कहते हुए खामोश इख्तियार किए हुए बैठे हैं। ये माशरा कहाँ जा रहा है? आज जिन मुश्किलात से मुस्लिम समाज दो चार हुआ है और आने वाले खतरनाक हालात को बजाय समझते हुए कैसे हम आपस में बैठकर माशरे के समाजी, माशी, तालीमी तमाम मसाइल को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा गड्ढे में यह समाज गिरता ही जा रहा है। दुश्मन तो रोजाना एक साजिश चलते हुए एक कदम आगे बढ़ रहा है और हम है कि रोजाना 2 कदम पीछे ही हटते जा रहे हैं। क्या इतना बड़ा समाज और समाज के जिम्मेदारान जब अपना मतलब देखकर बिलों से बाहर आते हैं और फिर अपना मतलब निकल जाने के बाद छिप जाते हैं, इन्हें समाज के नौजवान इनका गिरबान पकड़कर सामने लाए? क्योंकि अगर इसी तरह हम अलग अलग मसलों में उलझते रहेंगे तो इस समाज का बचना बहुत मुश्किल होगा। क्या अल्लाह ने सुबह शाम आपसे इख्तलाफात, घरेलू झगड़े, मियाँ बीवी के मसाइल में अपना कीमती वक्त सर्व करने के लिए हमें बनाया? ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अपनी दुनिया में मस्त नजर आ रहे हैं, किसी के भी हलक से आवाज निकलने के लिए तैयार नहीं। कुछ लोगों ने हिकमत का लबादा ओढ़कर अपनी बुज़दिली और खुदगर्जी को छिपाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब तो मस्जिदों से हक बात सुनना ही मुश्किल हो चुका है। अक्सर जमात के जिम्मेदारान ही सूद में मुलव्विस होने की रिपोर्ट हासिल हो चुकी है। मस्जिद के जिम्मेदारान तो महज नाम के रह गए हैं और इमामों का भी हाल यही है। किसी तरह से अपनी इमामत को पूरा कर दिगर कामों में मसरूफ होना, यही अक्सर जगहों की कैफियत देखी जा रही है। शायद ही कोई अल्लाह का लाल होगा जो हक बात को मिंबर रसूल से करता होगा। लिहाजा जिस तेजी से खुला तलाक का सैलाब तकरीबन घरों में दाखिल होता दिखाई दे रहा है, इसे किसी तरह रोकना होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज के सामने दिगर चुनौतियों के पहाड़ खड़े हैं। अगर अज़्म बड़ा होगा तो इसके लिए छोटे मसाइल को नजरअंदाज करना भी आसान होगा।
पर अरसे से सिर्फ मसलक के अख्तलाफात, जमातों को लेकर झगड़े और बचा कुचा वक्त घर में छोटी छोटी बातों में उलझने की आदत का ये समाज आदी हो चुका है। इसको उम्मत के लिए अपनी जिंदगी सर्व करने का वक्त कहाँ मिलेगा? वक्त तो दूर की बात, इसकी सोच ही वहां तक नहीं जा सकती। आज मस्जिदों के सामने फिरका परस्त बेखौफ होकर घूमते नजर आते हैं। गणेश का त्योहार का जुलूस निकलता है तो मुस्लिम समाज के चेहरे पर डर खौफ इस बात की दलील है कि ये समाज अंदर से ही खत्म हो चुका है। कहने को बयानबाजी बहुत आसान है और ये कहते हुए हमने अक्सर देखा है कि हमने बदर और करबला देखा है, पर हकीकत देखी जाए तो किसी तरह जज्बा, सच्चाई, ईमान, लहू में गर्माहट नजर नहीं आती। बुजुर्गों के मसाइल अलग हैं, नौजवान अलग सिमत में ही जाता नजर आ रहा है। खवातीन लड़कियों में आजाद ख्याली बढ़ती दिखाई दे रही है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि रगों में वह लहू बाकी नहीं है, वह दिल, वह आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज, रोजा, वो कुर्बानी, वो हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। बेलगाम शहर का ही जायजा लिया जाए तो उम्रा हज के लिए काफिले मुस्तकिल चलते रहते हैं। अब तो हज 4 लाख का हो गया है और उम्रा लाख का हो गया है, लेकिन मुस्तकिल लोग जा रहे हैं। किसी तरह की तब्दीली इनकी जिंदगियों में नहीं है। माशरा पहले से ज्यादा बेहिस होता जा रहा है। कुछ लोगों ने तो मदीना में जाकर शादी की, लेकिन अफसोस कि वो भी बहुत दिन तक टिकी नहीं। कहने का मतलब नेकियों को रुपयों से खरीदा नहीं जा सकता और ना ही इनकलाब घर बैठे ऐशो इशरत में परवान चढ़ता है। दीन कुर्बानी चाहता है और ये उम्मत कुर्बानी देना नहीं चाहती, और जो कौम मरना नहीं चाहती वो मुनाफिकत में मुब्तला हो जाती है या फिर फिजूल मसाइल में जिंदगियां सर्फ करती है, जैसे आज खुला तलाक में मुसलमान मुब्तला हैं। आपको आज का मौजू कैसा लगा कमेंट जरूर करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರ ದೇಶ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ, ಅನೇಕ ಧರ್ಮ, ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳಿದ್ರೂ ನಾವು ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮನ್ವಯ, ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವಂಥ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಅನೇಕ ಅಹಿತಕರವಾದಂಥ ಘಟನೆ, ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಡೆದಾಳುವಂಥ ನೀತಿ, ನೀವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕೂಡ ನೀವು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮೀಡಿಯಾಗಳು, ಈ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನು ಕಿತ್ತೋಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಒಂದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ, ಸಹ ಮನಸ್ಸಿನವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪದಯಾತ್ರೆ. ಈ ಒಂದು ಪದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ವಯಸ್ಕರಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ 4 MLAಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ತಾರೀಕು ನನಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವತ್ತು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರಿಗೆ ನಾವು ಆ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 5,000 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು, ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣದಿಂದ 5,000 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು, ಯಮಕನ್ಮಡಿಯಿಂದ 5,000 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರಿಗೆ ನಾವು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ದೇಶ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೇ ವೈರಿಗಳಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅಹಿಂಸಾ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯವರು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ದೇಶ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೇ ವೈರಿಗಳಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅಹಿಂಸಾ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಸಂಶಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಾತರಂ ಅಂತ ಇದ್ವಿ, ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.
ದಟ್ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕಾರ 2016 ಸರ್ಕಾರ ಯಾರು ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುತ್ತಿದ್ರು, ಯಾರು ಆ ರೈತರು ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈತಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 2016 ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಆ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ, ಅವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಅವತ್ತಿನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಉಳುತ್ತಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಹೋದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಏನು ಕುಲ್ವಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 1100 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ರೈತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 7200 ಎಕರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಟ್ಟ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರದ್ದು KGP ಮಾಡಿ ಕಾಸ ಮ್ಯಾಪು ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಆ ರೈತರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬಂದಂಥ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಯಾ ರೈತರಿಗೆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿಗಳನ್ನು ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮವರು, 14,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಗುದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ರೈತರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರೈತರಿಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬನೇ ಬಾ, ನೀ ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಬಾ, ನೀ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು 20 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾಗಿದೆ. 15 ದಿವಸ ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. 15 ದಿವಸದೊಳಗಾಗಿ ಈ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ನಾವು ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಇದ್ದ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೋದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಇದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡಲಾರ್ದೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಾಲಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಏನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಆಲ್ರೆಡಿ 1458 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇವತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ 9 ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಏನು 1400 ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಗೆರವು ಹಾಕೋದ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಇದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಸದ್ಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ 16-17 ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೈತರಿಗೆ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀರಲ್ಕೇರಿ ವಕೀಲರು ರೈತರ ಸಂಘದ ರೈತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವಾಗ ಸ್ವತಃ DC ಅವರು, AC ಅವರು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಗೋಡ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಸ್ವತಃ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಪಡ ಜಮೀನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವತಃ ಖುದ್ದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಕಾಯ್ದೆ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ADLR ಅವನ್ನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಇವರು ಮ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮುಂದೆ ಬಂದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಜಾರಿಗೊಳಿಸದೆ ಅವನ್ನು ಮಟಕಗೊಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಉದ್ಯಮಿದಾರರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾರ ರೈತರು ಒಂದು ಆಳಿನ ಥರ ನಾವು ಆ ಲೀಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕ. ರೈತನ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಸರತೆ ವಾಲನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ರೈತನ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾವ. ಆ ರೈತರು ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 5 ಪೈಸಾದ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇದೇನ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದಿನ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಏನು ಕಾನೂನಿದೆ ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ 9 ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಬರೀ 4 ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ತಂದು ಈ DC ಕಚೇರಿ ಅವರು ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ದನ ಕರ ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಟೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪೂಜೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆ
ನಾನು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್. ಈ ಮುಖ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗೋದು ಹೊಸ ಮುಖದಿಂದ. ಇವತ್ತು ಹಿರೇಹೊಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಹಿರೇಹಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು ಸೇರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಗ್ರಾಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಾಮ ತನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾದರೆ ಹಿರಿಯರ ಹಸ್ತ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಎಂದು ಬರುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.